नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद में जोन 8 पुलिस ऑफिस का हुआ उद्घाटन। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम होगा और मजबूत। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां दानी लिमडा में दोस्ती का हुआ खूनी अंत। चाकू से हमला कर युवक की हुई हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अहमदाबाद शहर पुलिस ने नए जोन 8 ऑफिस का आधिकारिक उद्घाटन किया है। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने इस नए ऑफिस का उद्घाटन कर जोन 8 के कार्यों की शुरुआत की। शहर में बढ़ती रिहायशी इलाकों के विस्तार और औद्योगिक विकास को देखते हुए पुलिस विभाग ने ये अहम कदम उठाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए जोन के गठन से पूर्वी अहमदाबाद के क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था और अधिक संगठित व प्रभावी होगी। जानकारी के अनुसार मयूर चावड़ा को जोन 8 का डिप्टी पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनके अंतर्गत कुल 6 पुलिस स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिनमें रामोल, ओडव, निकोल, वटवा जीआईडीसी और नवीन वस्त्राल पुलिस स्टेशन शामिल हैं। प्रशासन का मानना है कि यह नया जोन शहर के तेजी से हो रहे विकास के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने में अहम साबित होगा। આજે આપણે અહીંયા ઝોન 8 નો ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવેલ છે, એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં 3 રૂમ એના માટે નક્કી કરી અને આજે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલ છે। આજે ઝોન છે એમાં અત્યારે તો કુલ 5 પોલીસ સ્ટેશન રહેશે, જેમાં રામોલ, નિકોલ, વટવા જીઆઈડીસી, રામોલ અને પછી વસ્ત્રાલ જે શરૂ થશે એ પણ એમાં જ આવશે, એટલે કુલ 6 પોલીસ સ્ટેશન થઈ જશે અને 2 ડિવિઝન 3 પોલીસ સ્ટેશનની 2 ડિવિઝન એમાં સમાવેશ થશે। તાજેતરમાં એક ઝોન 3 ડિવિઝન અને 3 પોલીસ સ્ટેશનના લાસ્ટ બજેટમાં આપણે અપ્રૂવ થયા હતા અને એના ઓર્ડર પણ ગૃહ વિભાગથી મળી ગયો છે। થોડી એમાં પોલીસ સ્ટેશન જ્યુરિસ્ડિક્શનનો એક નાનકડી થોડી ભૂલ છે, એના માટે આપણે પરત મોકલ્યા છે। 3 પોલીસ સ્ટેશનની જગ્યા પણ આપણે હાલ નક્કી થઈ ગઈ છે, કેમ કે પોલીસ સ્ટેશનમાં થોડું એરિયા વધારે જોઈએ, કમસે કમ 6-7 રૂમ હોય, એમાં પીએસઓનો રૂમ હોય, પીઆઈનો રૂમ, લોકઅપ વગેરે જોઈએ, થોડા લોકોને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા હોય, ડી સ્ટાફના, એટલે થોડા એમાં 6-7 રૂમના એ રીતે આપણે નક્કી કર્યા છે। તો એ પણ ઓર્ડર ત્યાંથી આવશે ફેરફારનો, એ પણ ટૂંક સમયમાં 3 પોલીસ સ્ટેશનો પર શરૂ થઈ જશે। કેટલા મહત્વનું છે ઝોન 8 ને નવા પોલીસ? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આ રામોલ વગેરે, નિકોલ, વટવા વગેરે એ સેન્સિટિવ વિસ્તાર છે, તો આ ઝોન બનવાથી આમ તો કાયદાની વ્યવસ્થા કાબુ હેઠળ છે, પણ એનો રેસ્પોન્સ વધશે એટલે ડીસીપી અહીંયા હોય એટલે લોકો પણ અહીંયા ત્વરિત એપ્રોચ કરી શકશે, એને ગ્રીવાન્સ રિડ્રેસલ પણ થોડું ફાસ્ટ થશે। થેન્ક યુ। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के दानी लिमडा इलाके के फैसल नगर से दोस्ती को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। दोनों के परिवारों के बीच पिछले कुछ समय से निजी कारणों को लेकर मनमुटाव और दुश्मनी भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक फैसल नगर ग्राउंड के पास मिले थे, जहां पहले हल्की फुल्की बातचीत के दौरान बहन को लेकर बहस और फोन पर हुई अभद्रता बातों को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर अरबाज ने अपने पास मौजूद चाकू से अमन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या से पहले उसे धमकाया भी गया था। घटना की सूचना मिलते ही दानी लिमडा पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। आरोपी अरबाज कथित रूप से लाल दरवाजा इलाके से फरार होकर आगरा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने सूचना के आधार पर कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। आज सवारे दाणी લીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં માહિતી મળેલ હતી કે ફૈઝલનગર વિસ્તારમાં એક ખુલ્લી જગ્યાએ એક હત્યાનો બનાવ બનેલ છે। તાત્કાલિક દાણી લીમડા પોલીસની ટીમ ત્યાં જઈને પ્રાથમિક તપાસ કરતાં એવી જાણવા મળેલ હતી કે આ કામના જે મરણ જનાર છે અમનભાઈ ઈસરાર પઠાણ, ઉંમર વર્ષ 19 છે, ફ્રૂટની લારીનું કામ કરે છે, તેઓની હત્યા કરવામાં આવી છે અને હત્યાના ભાગરૂપે આગળ પ્રાથમિક તપાસ કરતાં તેવું જાણવા મળેલ છે કે આ કામના જે મરણ જનાર છે તેમના જ મિત્ર, જેનું નામ છે અરબાજ ઉર્ફે ભાભી અમીનભાઈ મણિયાર, જેઓ ફૈઝલનગર દાણીલીમડા વિસ્તારમાં રહે છે, તેઓ દ્વારા તેઓની હત્યા કરવામાં આવી છે। તાત્કાલિક દાણીલીમડા પોલીસ ટીમ ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના માધ્યમથી તપાસ કરતાં આ કામના જે આરોપી છે તેઓને હાલમાં જ હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે અને આ અનુસંધાને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103(1) મુજબ ફરિયાદ દાખલ કરીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। પ્રાથમિક કારણ તેવું જાણવા મળેલ છે કે આ કામના જે
મરણ જનાર છે તે અને આ કામના આરોપી છે બંને મિત્ર હતા અને ગઈકાલે સવારના રોજ આ કામના જે ફરિયાદી છે તેઓના ઘરે આ કામના મરણ જનાર ગયેલા હતા અને ત્યાં મરણ જનાર બંને સાથે નાસ્તો કરીને ફરીથી દાણીબડા વિસ્તારમાં આવેલ હતા અને કોઈ કારણોસર રાત દરમિયાન આ બંને વચ્ચે ઝઘડો થયેલો હતો અને ઝઘડા દરમિયાન ચપ્પુના ઘા આ કામના આરોપીએ અલગ અલગ 7 થી 8 ચપ્પુના ઘા કરીને આ કામના મરણ જનારની હત્યા કરવામાં આવી છે. ઘા જે છે તેઓને પેટના ભાગે, પીઠના ભાગે, હાથના ભાગે કરવામાં આવેલ છે અને આરોપીને હસ્તગત કરતાં પ્રાથમિક માહિતી એવી મળેલ છે કે આ કામના જે મરણ જનાર છે તેઓએ આ કામના આરોપી છે તેઓની બહેન વિશે અપશબ્દ બોલેલ હતા, તે અનુસંધાને હત્યા કરવામાં આવી છે. આ કામના અન્ય જો કોઈ પણ કારણ હશે તે પણ તપાસના માધ્યમથી હાથ ધરવામાં આવશે અને ટેકનિકલ અને ફોરેન્સિક પુરાવા એકઠા કરીને કડકમાં કડક આરોપીને સજા થાય તેની કામગીરી દાણીબડા પોલીસ અને LCB દ્વારા કરવામાં આવશે. આરોપીને ફરિયાદી આરોપી છે તો ભોગ બનનારને રાત્રે તેના ઘરેથી અહીંયા લાવ્યો હોવાની વાત છે. આગળના દિવસે ત્યારબાદ જે આરોપીની માતાએ ભોગ બનનારની માતાને ધમકી પણ આપી હતી. રાત દરમિયાન શું કર્યું? આ કામમાં જે પ્રાથમિક પોલીસને માહિતી મળેલ છે એ દરમિયાન આ કામના જે આરોપીને ફરિયાદી ગઈકાલે સવારથી જોડે હતા અને રાત્રે જે પ્રાથમિક હકીકત જે આરોપી પાસેથી જાણવા મળેલ છે કે રાત્રે ફરિયાદી જતા રહેલ હતા, ફરિયાદી જે મરણ જનાર છે તે જતા રહેલ હતા અને અચાનક રાત્રે એ બંને વચ્ચે ફોનમાં વાત થયેલ હતી અને ઝઘડો થયેલ હતો જેમાં તેમની બહેનની વિશે ખરાબ ટિપ્પણી કરવાની પ્રાથમિક હકીકત જાણવા મળી છે. તે અનુસંધાને ઉશ્કેરાઈને આ કામના આરોપીએ છે જે તેમના મિત્ર જ હતા તેઓને મિત્રની હત્યા કરી નાખવામાં અને આ જે માહિતી છે તે માહિતી આ કામના આરોપીના મધરે જ તે જે મરણ જનારના મધરને આપેલ હતી ફોન દ્વારા અને ત્યારે તેઓને જાણ થતાં પોલીસને જાણ કરવામાં આવેલી હતી અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ હતી. આ કામના જે ફરિયાદી છે અને આરોપી છે તેઓનું કોઈ ગુનાહિત બેકગ્રાઉન્ડ હાલ ધ્યાનમાં આવેલ નથી અને આ બંને જે છે જેમાં મરણ જનાર છે તેઓ ફ્રૂટની લારી કામ કરતા હતા, ચલાવતા હતા અને જે આરોપી છે તેઓ ગેરેજમાં એક મિકેનિક તરીકે કામ કરે છે. उसकी मम्मी को फोन वगैरह आया था कि अपने बच्चे को ले जाओ ना उसका मर्डर कर दो, उसकी मम्मी का स्टेटमेंट ના, પ્રાથમિક એવી કોઈ હકીકત પોલીસ પાસે જાણવામાં નથી મળેલ, પરંતુ આ જ્યારે મર્ડરની ઘટના થઈ હતી ત્યારે આરોપીના મધર દ્વારા ફરિયાદીના મધરને કોલ કરવામાં આવેલો હતો અને આ પાછળ પણ અન્ય પણ શું ઘટના બનેલ હતી તે હાલ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે અને એ તપાસના ભાગરૂપે આગળ તપાસ કરીને આગળની ઘટતી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બંનેમાંથી કોઈનો ગુનાહિત ભૂતકાળ ખરો? ના, બંનેમાંથી કોઈ ગુનાહિત ભૂતકાળ પોલીસને જાણવા મળેલ નથી. ओके, थैंक यू सर. વેલકમ. अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। श्यामला जी क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लगातार प्रयासों के बावजूद मेशपो जलाशय से नदी में पानी छोड़ा गया। लंबे समय से सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे किसानों में इस फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री PC बरंडा के प्रयासों को क्षेत्रवासियों ने सराहा और आभार जताया। स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में पानी छोड़े जाने का स्वागत किया गया। किसानों का कहना है कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से खेती को बड़ा लाभ मिलेगा और फसलों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। अरवली से सीनू संवाददाता हिमांशु पगी, श्यामला जी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।